की औरत जो माल की दिल दादा, जो हुस्न व जमाल की दिल दादा, और ये इनकार कर रही है मुझे न तेरे माल की जरूरत है, न मुझे तेरे मकान की जरूरत है, न मुझे तेरे हुस्न व जमाल की जरूरत है, न मुझे तुझे तेरी ताकत और कुव्वत की जरूरत है, मुझे तो तेरे दीन की जरूरत है। अगर तू ईमान का कलमा पढ़ ले तो मैं तेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं और इस शर्त पर भी तैयार हूं जो निकाह में महर तय होगी मैं उसको माफ कर दूं। मौलाना शामिल साहब शुक्रवार फजर बाद पूरी रात सोचते रहे और इस बात का अंदर में जज्बा पैदा होता रहा, ये कौन सी ताकत है और ये कौन सी कुव्वत है जिसने इस औरत के दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दिया, माल और दौलत की मोहब्बत को निकाल दिया, वजाहत और ताकत को निकाल दिया, असलियत और नस्बियत को निकाल दिया। ये कौन सी ताकत है? सोचते रहे यहां तक कि उनका सीना इस्लाम के लिए खुल गया। इस्लामी एक ताकत है जो इंसानों को इंसान बनाती है। इस्लामी वो ताकत है जो इंसानों को हैवानियत से निकालती है, इंसानों को दरिंदगी से निकालती है, इंसानों को जहालत से निकालती है, इंसानों को गफलत से निकालती है, इंसानों के अंदर रहम पैदा करती है, इंसानों के अंदर हमदर्दी पैदा करती है, इंसानों के अंदर अखलाक पैदा करती है, इंसानों के अंदर सखावत पैदा करती है, इंसानों के अंदर खैरखाई और भलाई का जज्बा पैदा करती है। ये इस्लाम की ताकत है। जब इस्लाम दुनिया में आएगा मेरे दोस्तों तो इंसानों के अंदर अमन और सुकून आएगा। आज इस्लाम नहीं हमारी जिंदगियों में रहा, इस्लाम वाले अमाल हमारी जिंदगियों में नहीं रहे, जिसकी वजह से सारी दुनिया में मेरे दोस्तों अमन अमान खत्म हो रहा है। इसलिए हजरत अबू तलहा पूरी रात सोचते रहे और उसके बाद उठे और सीधे उस औरत के पास गए और कहा मुझे तेरी शर्त मंजूर है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। कहने लगी चलो मेरे साथ। ले गई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया और अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इनको ईमान का कलमा पढ़ाइए और इनको इस्लाम में दाखिल कीजिए, उसके बाद मेरा इनके साथ निकाह कर दीजिए और जो निकाह में आप मोहर तय करेंगे मैंने वादा कर लिया है मैं उसको माफ कर दूंगा। मेरे दोस्तों ये है दावत इसको कहते हैं। हर वक्त इसकी जिंदगी का फिक्र दावत बन जाए, खाते सोते उठते बैठते चलते फिरते, तिजारत में हो लेकिन गलबा दावत का हो, सफर में हो गलबा दावत का हो, घर में हो गलबा ईमान की दावत का हो, जहां कहीं हो दोस्तों के साथ हो, इसके दिल में मेरे दोस्तों गलबा दावत का हो। मैं किस तरह से कौन सा अमल इसके सामने पेश करूं कि इसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए, मैं कौन सा इसके सामने अखलाक पेश करूं कि इसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए, मैं कौन सा इसके साथ अमल पेश करूं कि इसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। ये दाई की फिक्र है। अगर इस फिक्र के साथ दुनिया में चलेंगे तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इस्लाम फैलाता चला जाएगा। हम इस्लाम नहीं फैलाएंगे, अल्लाह फैलाएगा, लेकिन हमारे और आपके अमल पर खुदा फैलाएगा। बहुत संजय भाई हुजूर সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহনত করতেছিলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের দিনের ভিতরে ঈমান আসতেছিল, তাদের জিন্দেগি তারা দাওয়াতকে জিন্দেগির মাকসাদ বানাইতেছিলেন। সর্ব অবস্থা তাদের ফিকিরে ছিল এক একজন মানুষ কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। বলতেছেন যে তাদের হাঁটা উঠা বসা তাদের সর্ব অবস্থায় ফিকির ছিল যে এক একজন মানুষ কিভাবে দ্বীনের দিকে আসে, ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি বলতেছেন যে হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন মহিলা, বলতেছেন যে ভাই দাওয়াতের ফিকির কি পরিমাণ ছিল, দিনের জজবা কি পরিমাণ ছিল, আখিরাতের জজবা কি পরিমাণ ছিল, এক একজন মানুষের খায়ের খাহির জজবা কি পরিমাণ ছিল। একজন মহিলা তিনি একজন পরে সাহাবী হয়েছেন আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যাই বলতেছেন যে হে আবু তালহা, যদি নাকি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আমি আপনার কাছে বিবাহ বসবো। তখন আবু তালহা বড় আশ্চর্য হয়ে গেছে, আরো আরবের মহিলা, এত সুন্দরী মহিলা, ধন দৌলতওয়ালা, সে কিভাবে আমার সাথে বিবাহ বসার জন্য নিজেই পয়গাম দিতেছে, যদি নাকি আপনি মুসলমান হন তবে আমি আপনার কাছে বিবাহ বসবো। বলতেছেন যে ভাই, তখন সে আশ্চর্য হয়ে গেছে। এরপরে ওই মহিলা উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেছেন যে আবু তালহা, এটাও আমি ওয়াদা করতেছি যদি নাকি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন আমি আপনার কাছে বিবাহ বসবো এবং আমার মোহর যেই পরিমাণ আসবে, যেই পরিমাণ হবে, মোহর যেটা সিদ্ধান্ত হবে ওই মোহরও আপনাকে মাফ করে দেব।
আবু তালহা বড় আশ্চর্য হয়ে গেছে। আরে আরবের মহিলা, এত বংশধারী মহিলা এবং এত ধন দৌলতওয়ালা, এত সৌন্দর্য মহিলা, সে নিজে বিবাহ বসতেও চাইছে এবং তার মোহরও মাফ করে দিতেছে, কি জন্য এটা করতেছে? বলতেছেন যে সে বড় আশ্চর্য হয়ে গেছে, চিন্তা করতেছে, চলে গেছে, সারা রাত্রি চিন্তা করতেছে, আরে কি জিনিসে তাকে এই জিনিসের উপরে উদ্বুদ্ধ করছে। বলতেছেন যে আমি ইসলাম গ্রহণ করব, এই ইসলামের উপরে তাকে উদ্বুদ্ধ করছে আমার নিকটে বিবাহ বসার জন্য এবং আমার মোহর মাফ করে দেওয়ার জন্য। সে বড় আশ্চর্য হয়ে গেছে, চিন্তা করতেছে, বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু তার দিলকে খুলে দিয়েছে, সে ইসলামের জন্য তৈরি হয়ে গেছে। পরদিন আসে বলতেছে যে হ্যাঁ আমি তৈরি আছি। বলতেছেন যে ভাই, দাওয়াত এমন এক জিনিস, বলতেছেন যে ইসলাম এমন এক জিনিস যেই জিনিসে মানুষের জিন্দগিকে পরিবর্তন করে দেয়, মানুষের অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেয়, হাইওয়ানিয়তকে দূর করে দেয়, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনে, মানুষ থেকে জেহালাত আর অজ্ঞতাকে দূর করে দেয়, মানুষের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্বকে দূর করে দেয়, দুনিয়ার সমস্ত খারাপিকে দূর করে দেয়। ইসলাম এমন জিনিস, ওই জিনিস সমস্ত খারাপিকে দূর করে দিবে, মানুষের জিন্দগিকে শুধরাই দিবে। বলতেছেন যে ভাই, ওই এক একজন সাহাবীর দিলের ভিতরে ইসলামের জজবা ছিল যে কিভাবে আমি এক একজন মানুষের খাই করতে পারি, এক একজন মানুষের জিন্দগি পরিবর্তন করতে পারি, এক একজন মানুষ আমার দ্বারা ফায়দা পেয়ে যায়, এক একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। বলতেছেন যে ভাই, ওনাদের চলাও এই জজবার সাথে ছিল, ওনাদের ব্যবসাও এই জজবার সাথে ছিল, ওনাদের উঠা বসাও এই জজবার সাথে ছিল, ওনাদের কথাবার্তাও এই জজবার সাথে ছিল, ওনাদের চিন্তাধারাও এই জজবার সাথে ছিল যে কিভাবে আমার দ্বারা এক একজন মানুষ ফায়দা পেয়ে যায়। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের সর্বকাজের দ্বারা মানুষের জিন্দগি পরিবর্তন হয়েছে, মানুষের মধ্যে ইসলাম আসছে। বলতেছেন যে ভাই, আমরাও যখন নাকি এই জজবার সাথে চলবো, আমাদের হাঁটা উঠা বসা এই জজবার সাথে হবে, আমাদের কথাবার্তা এই জজবার সাথে হবে, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য এই জজবার সাথে হবে, আমাদের বাহির হওয়া এই জজবার সাথে হবে যে এক একজন মানুষের কিভাবে জিন্দগি পরিবর্তন হওয়ার জন্য আমি মেহনত করতে পারি, আমি তার সাথে কিভাবে কথা বলতে পারি, আমি কিভাবে তাকে দাওয়াত দিতে পারি, আমি কিভাবে তার খাই করতে পারি। বলতেছেন যে ভাই, যখন নাকি এই জজবার সাথে আমরা চলবো, আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা মানুষের জিন্দগিকে পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা পুরো দুনিয়ার মধ্যে মানুষের জিন্দগি পরিবর্তন করে দেবেন। বলতেছেন যে ভাই, আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সকালে বড় চিন্তা করেছেন, সারা রাত্র চিন্তা করে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওনার দিলকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। ওনার দিলের মধ্যে এই কথা আসছে, আরে ইসলাম কত বড় জিনিস, যেই জিনিসের উপরে একজন মহিলা তার মোহরকে পর্যন্ত মাফ করে দিতেছে। সে উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকটে আসছে আর আসি বলতেছে যে হ্যাঁ আমি তৈরি আছি, আমি ইসলাম গ্রহণ করব, তোমার সাথে তোমাকে বিবাহ করব। তখন হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিয়ে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই ব্যক্তিকে আমি তৈরি করছি, আমি তার নিকটে বিবাহ বসবো এবং এটার উপরেও তৈরি করছি সে মুসলমান হবে, আমি তার নিকটে বিবাহ বসবো এবং আমার যত মোহর আছে ওই মোহরকেও মাফ করে দেব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, ইসলাম গ্রহণ করছে, তারপরে উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে বিবাহ পড়াই দিলেন। বলতেছেন যে একজন মহিলা তার দিলের জজবা কি ছিল, তার সামনে জিন্দগির মাকসাদ কি ছিল। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা তো পুরা দুনিয়ার অবস্থা পরিবর্তন করবেন, এটা আল্লাহ পাকের কুদরতি হাতে। যখন নাকি আমরা ওই জজবার সাথে চলতে থাকবো, ওই মেহনতের সাথে চলতে থাকবো, আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা পুরা দুনিয়ার অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেবেন। কিন্তু অবস্থা তো আল্লাহ পাক করবেন, কিন্তু আমাদের আমালের দ্বারা করবেন। আমাদের আমালের উপরে, আমাদের মেহনতের উপরে, আমাদের জজবার উপরে, আমাদের চলাফেরার মধ্যে যে জজবা থাকবে, ওই জজবার সাথে যখন নাকি আমরা এক একজন মানুষের খাই চাইবো, এক একজন মানুষকে দাওয়াত দিব, এক একজন মানুষের জিন্দগির পরিবর্তন চাইবো, আমাদের জিন্দগিকে পরিবর্তন করব, আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা পুরো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে দেবে। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी का बच्चा बीमार पड़ गया, आप उसके घर तशरीफ ले गए। हालांकि वो यहूदी आपको सताता था, हर किस्म की तकलीफ पहुंचाता था, लेकिन दाई तो दाई है, हरेक के साथ खैर खाई का जज्बा, हरेक के साथ भलाई का जज्बा। आप सब तशरीफ ले गए, वो बीमार था, उसने आंख खोली और आपको देखा, आप उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अपने बाप की तरफ देखने लगा, बाप भी खड़ा था जो हुजूर का दुश्मन है,
हर तरह से सता रहा। उसके बाप ने कहा, अता अबुल कासिम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उनकी बात मान ले। फौरन उसने कलमा पढ़ा और थोड़ी देर आप सल्लल्लाहु ठहरे और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। आपका चेहरा इंतहाई खिला हुआ था, खुश थे, चेहरे पर बशासत थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। ए अल्लाह, तेरा एहसान है, तूने मेरी वजह से इस शुक्र को जहन्नम से बचा लिया। मेरे दोस्तों, ये जज्बा है दाई का। दाई किसी से इंतकाम नहीं लेता, इसके अंदर इंतकाम का जज्बा नहीं होता, इसके अंदर माफ करने का जज्बा होता है। हर एक के साथ खैर खाई, हर एक के साथ भलाई, ये वो कर सकता है जिसका अल्लाह पर यकीन हो, अल्लाह की कुदरत पर यकीन हो, अल्लाह से मुलाकात का यकीन हो, अल्लाह से मिलने का यकीन हो, अल्लाह की ज़ियारत का यकीन हो, अल्लाह की रजा का यकीन हो, अल्लाह की कुदरत पर यकीन हो। मैं इसके साथ खैर खाई करूंगा, सारी कायनात का पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन मेरे साथ खैर खाई करेगा। मैं इसको माफ करूंगा, अल्लाह मुझको माफ करेगा। मैं इसके ऐबों को छुपाऊंगा, अल्लाह मेरे ऐबों को छुपाएगा। जिसके दिल में ये यकीन पैदा हो जाएगा, मेरे दोस्तों, वो सारी इंसानियत का खैर खां बन जाएगा। अब जमातों में इसीलिए निकाला जाता है, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह की जात पर, अल्लाह की सिफत रुबूबियत पर, अल्लाह की सिफत उलूहियत पर, अल्लाह के अस्मा पर, क़यामत के दिन पर, मरने के बाद की जिंदगी, जन्नत और जहन्नम और कब्र पर ऐसा यकीन पैदा हो जाए जैसा हम चीजों को देखते हैं और उसके नफा को जानते हैं और यकीन करते हैं। इससे ज्यादा अल्लाह के नबी की खबरों पर यकीन करके और अल्लाह की खबरों पर यकीन करके मेरे दोस्तों उस पर हमारा कदम उठाओ। इसको सीखने के लिए ये राह खुदा की मेहनत है। हमारी अपनी जिंदगी में तब्दीली आए, हमारे अपने यकीनों में तब्दीली आए, हमारे अपने अखलाक में तब्दीली आए, हमारी अपनी इबादतों में जान आए, हमारा अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कायम हो जाए। मेरे दोस्तों, इसके लिए मेहनत है। তো বলতেছেন যে ভাই, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একজন ইহুদি ছেলে অসুস্থতাকে দেখতে গেছেন। বলতেছেন যে ভাই, একজন দায়ের দিলের জজবা কি হবে, একজন দায়ের সিফাত আর গুণ কি হবে। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ইহুদির ছেলে অসুস্থতাকে দেখতে গেছেন। বলতেছেন যে অথচ এই ইহুদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিগালাজ করত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বসময় কষ্ট দেওয়ার জন্য সে ফাঁদে থাকত, সর্বসময় চেষ্টা করত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে কষ্ট দিতে পারে। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়ী ছিলেন, দায়ের দিলের জজবা কি? বলতেছেন যে দায়ের দিলের জজবা হয়েছে কখনো প্রতিশোধ নিবে না, সর্ব অবস্থায় এক একজন মানুষের ভালাই চাইবে, এক একজন মানুষের খায়ের খাই করবে, এক একজন মানুষের খায়ের খায়ের জজবা দিলের ভিতরে থাকবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থায় ওই ইহুদির ছেলেকে দেখতে গেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে পৌঁছার পরে কিছুক্ষণ পরে ওই ছেলে চোখ খুললেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দেখলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে ছেলে, তুমি কলমা পড়ো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই কথা বলার সাথে সাথে সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকেও দেখতেছে এবং তার আব্বার দিকেও দেখতেছে। তখন আব্বা তাকে এই কথা বলতেছে, হে ছেলে, তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলমাকে পড়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ করো, তার কলমাকে পড়ো। এই কলমা পড়ছে, কলমা পড়ার পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সময় সেখানে ছিলেন, তারপরে সে ইন্তেকাল করছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় খুশি হয়েছেন, চেহারার মধ্যে বড় খুশির অবস্থা প্রকাশ হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমার হাতে একজন মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেছে। বলতেছেন যে ভাই, একজন দায়ের দিলের ভিতরে কি জজবা থাকবে, কি খায়ের খাই থাকবে যে আমার দ্বারা কিভাবে এক একজন মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়, জান্নাতবাসী হয়। যতই মানুষ তার সাথে দুর্ব্যবহার করে, কখনো সে তার সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। ইন্তেকাম আর প্রতিশোধের জজবা তার দিলের ভিতরে থাকবে না, বরং সর্ব অবস্থায় মানুষকে মাফ করতে থাকবে, সর্ব অবস্থায় মানুষের ভালাই চাইতে থাকবে, সর্ব অবস্থায় মানুষের খায়ের খাই করতে থাকবে। বলতেছেন যে ভাই, একজন দায়ের জজবাতে এটা হবে, এটা কখন কেউ হইতে পারবে? বলতেছেন যে ভাই, যখন নাকি আমাদের দিলের ইয়াকিন পয়দা হবে,
তখনই আমরা খায়ের জজবার সাথে এক একজন মানুষের সাথে আমরা চলতে পারবো, এক একজন মানুষের ভালাইয়ের জজবার সাথে এক একজন মানুষের পিছনে মেহনত করতে পারবো। যখন আমাদের দিলের ইয়াকিন পরিবর্তন হবে, আল্লাহ পাকের জাতের উপরে ইয়াকিন পয়দা হবে, আল্লাহ পাকের কুদরতের উপরে ইয়াকিন পয়দা হবে, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে ইয়াকিন পয়দা হবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপরে ইয়াকিন পয়দা হবে। যখন নাকি ওই ইয়াকিন পয়দা হবে, ওই ইয়াকিনের সাথে তখন আমরা এক একজন মানুষের ভালাই চাইতে পারবো। বলতেছেন যে ভাই, যখন নাকি আমার ইয়াকিন পয়দা হবে এই কথার উপরে, আমি যদি নাকি মানুষের সাথে ভালাই চাই, মানুষের ভালাই চাই, মানুষের হিতকামনা, বলতেছেন যে মানুষের ভালাই যদি নাকি আমি চাই, আল্লাহ জাল্লা শানহু আমার ভালাই চাইবেন। আর যদি নাকি আমি মানুষকে মাফ করে দিই, যতই আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে আমি তাদেরকে মাফ করে দিই, আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাকে মাফ করবেন। আমি যদি নাকি মানুষের সাহায্য করি, আল্লাহ জাল্লা শানহু সর্ব অবস্থা আমার সাহায্য করবেন। বলতেছেন যে ভাই, এই ইয়াকিনের জজবার সাথে, এই ইয়াকিনের সাথে যখন নাকি দাওয়াতের মেহনত করবে, ইয়াকিন পয়দা হবে, আখিরাতের উপর ইয়াকিন পয়দা হবে, জান্নাত আর জাহান্নামের উপর ইয়াকিন পয়দা হবে, তখনই সে দাওয়াতের মেহনত করতে পারবে, সিফাতের সাথে করতে পারবে। বলতেছেন যে ভাই, এই জন্যই তো আমরা এখন আল্লাহ রাস্তা বাহির হইতেছি, ওই সিফাতকে অর্জন করার জন্য, আমাদের জিন্দগিকে পরিবর্তন করার জন্য, আমাদের আমালকে পরিবর্তন করার জন্য, আমাদের ইবাদতকে পরিবর্তন করার জন্য, আমাদের উঠা বসাকে পরিবর্তন করার জন্য, আমাদের দিলের ইয়াকিনকে পরিবর্তন করার জন্য। বলতেছেন যে ভাই, যখন নাকি আমাদের দিলের ইয়াকিন পরিবর্তন হয়ে যাবে, আল্লাহ পাকের উপর কুদরতের উপর ইয়াকিন পয়দা হয়ে যাবে, আল্লাহ পাকের আজমতের ইয়াকিন পয়দা হয়ে যাবে, আল্লাহ পাকের ওয়াদার ইয়াকিন পয়দা হয়ে যাবে, ওই ইয়াকিনের সাথে আমরা দাওয়াতের মেহনত করতে থাকবো। আল্লাহ জাল্লা শানহু যেইভাবে সাহাবাদের দ্বারা মানুষের জিন্দগিকে পরিবর্তন করছেন, আল্লাহ জাল্লা শানহু কুদরতের দ্বারা এক একজন মানুষের দিলের ভিতরে যেরকম হেদায়েতের নোট ঢালছেন, আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদের মেহনতের দ্বারাও আল্লাহ পাক মানুষের জিন্দগি পরিবর্তন করছেন।